السلام عليكم يا لي موندياليست ومرحبا بكم في قناتكم دزاير وفي حصتكم اليوميه سيستم سيستم دي زاد كما العاده نعودوا كل يوم من 6 وربع ل 7 وربع وكما العاده اون غوزوا دي انفيتي. اليوم معنا ان غران مسيو اللي هو il est journaliste, auteur, musicien وزيد بزاف صوالح. Il est là pour nous parler de son livre qui s'intitule Elle des voix algériennes où il a rendu un hommage aux chanteuses algériennes 23 chanteuses algériennes اللي هو عبد الكريم طازاغوت. مرحبا بك مسيو عبد الكريم طازاغوت. Ça va? Ouais, très bien. Très bien d'être avec une équipe de jeunes. C'est bien. Ça fait plaisir. même حنا رانا فرحانين بزاف ومعنا ثاني كتكوت اونكور اون فوا كتكوت صغير اللي جانا من بجايه ونحيوا الناس بجايه كاع اللي راهم يشوفوا فينا. إلي سلامور واللي سميتو ماسين جاد. Bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir d'être avec une équipe de vieux. Ça fait plaisir d'être avec une équipe de vieux. مرحبا بك ماسين. صافا لاباس؟ Ça va, alhamdoulilah. الحمد لله. دونك وبيان سور معنا لي كرونيكور تاعنا كيما العاده ومعنا اما دوات ونبداو بها لا سول في اليوم في البلاطو مي غادي نتهلاو فيها شاهيناز داود الدين. مساء الخير مرحبا بك. الوغ اليوم انايا جو مانتيريسي للكتكوت. الكتكوت Avec, tu viens de me faire une image de كعتلو الكتكوت. شوفوا انا ما غطيني. دونك لو سلامور لو جون سلامور اللي راهو معنا اليوم اللي هو ماسين جاد نهضروا شويه على لو باركور تاعو وعلاش يحب السلام واش رايح يدير في لي بروجي تاعو. فوالا تري بيان ميرسي بوكو شاهيناز. ومعنا ثاني بيان سور حسن بريوالي راه بقوه اليوم راك عاجبني. صباح حسن. صافا لاباس مسخر عليكم لي زانفيتي تاعنا. كتكوت. لا نورمال. حسن حضرنا للفولي اليوم. لا او راح نحكوا على ليكيب ناسيونال. ايكيب ناسيونال صح كاين ماتش اليوم. وي نحكوا على ليكيب ناسيونال تاع اليوم كونتر لا روماني بليس لا كونفيرونس دو بريس اللي دارها فايد البارح واللي تكلم فيها على بزاف. تري بيان نشوفوهم كاع ومن بعد ميرسي بوكو حسن. ومعنا بيان سور لو باغيوا تاع السيستم دي زاد محمد بونوغاز. محمد بونوغاز اللي محمد بونوغاز اللي تسحقوه بزاف اليوم. انتم اللي راكم تفوتوا في شهاده في امتحانات البكالوريا جوستومون تحققوا الرقم تاعو اللي هو 05 52 باسكو علاش 42 باسكو محمد بونوغاز لي ريزولتا تاع الباك راهم عنده. اون اكسكلوزيفيتي عندي ماشي كاع لي ريزولتا مي كيلكو ريزولتا تاع الباك. وكيفاش؟ استناو لا كرونيك تاعي وتشوفوا النتيجه تاع تري بيان العمل والكوبياج اللي عاونتكم فيها. ميرسي بوكو باغي وايت. انا قبل ما يكملوا جوستومون قبل ما يكملوا عنده لي ريزولتا تاع الباك كيفاش ومن بعد نشوفوا. نعم فوالا هادشي كاع راح نتناولوه بيان سور مور لا روبريك تاعنا ابيتوال اللي ما نجموش نسمحوا فيها اللي هي ليماج دو جور. L'image du jour تاع اليوم bien sûr كيما على بالكم كاع ça concerne l'équipe nationale والماتش دو بريباراسيون لا كوب دو موند تاعها اللي راح يكون اليوم على 7:30 الجيري روماني اللي راح يكون في لا سويس في جنيف. هذه هي ليماج دو جور اي ça concerne aussi ça concerne واحد الفقاقير اللي كيما انا ولا بالك كيما حنايا بلا ما نهضروا على اللي لاباس بهم بيان سور كيما بونوغاز باغ اكزومبل اللي يقدر يتفرج ما دخلتش مكان ابار الفضائيه يعني تقدر تفرج الماتش تاع ليكيب ناسيونال محمد بونوغاز. انا نروح لاصويس دوك شويه نشوف الماتش نشوف نورمال كاع. نو مي بور دير مسيو عبد الكريم عندك ان ديمو تقدر تفرج لو ماتش ابار ديمو يعني ديمو صحيح ابار الفضائيه. Mon fils vient de m'offrir le démo qui va me permettre de suivre le match. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas concerné, monsieur Abdelkarim, vu que عندك un démo تقدر تفرج ماتش في قناه واحده اخرى ابار الفضائيه. باسكو كاين بزاف فقاقير اللي كيما حنايا اللي ما ينجموش يشوفوا الماتش جوستومون افو فورشيت باغ اكزومبل الفراشيط تعرفوا فرشيطه افو فورشيت ولا كيما نشوفوا لي فورشيت كي سير باش تحكم الفضائيه تاعنا في التلفزيون تسمى العاده تاع بكري. كاين ثاني دو بصح
تسمى كلش كل ما هو فرشيطات ولا خدامه ولا تاني مسامير اللي نقدروا نحكموا بهم الفضائيه. دونك با اوسي جون كو سا. اه وي لا مازالنا بحنا C'était deux, donc. ايكونوميك. جوستومون كاين بزاف لي ديزاد اللي غادي يستعملوا هذه الطريقه باش يتفرجوا الماتش، يعني لي ديزاد اللي بوف با سو بيرميتر ولازم اوبليجي يشوفوا الماتش في الفضائيه كيما à انا. capter la terrestre maintenant. اكزاكت يعني القناه Donc Forchetta c'est pas une mauvaise idée. جوستومون حنا لقينا اون استيوس يعني الفقاقير كيما حنا باش يشوفوا الماتش فرشيطه ولا بخدمي ولا بمسمار. كانت هذه ليماج دو جور تاع اليوم. Mort l'image du jour تاع اليوم je vais m'intéresser notre invité كيما قلنا monsieur عبد الكريم طازاغوت اللي حكي لنا على لو ليفر اللي هو Elle des voix algériennes وين il a rendu hommage كيما قلنا 23 chanteuses algériennes ومن بينهم الراحله شريفه الله يرحمها ويوسع عليها وراحله نورا الله يرحمها ويوسع عليها نهضروا عليهم من بعد. جوستومون بروميير كيسيون مسيو عبد الكريم احكي لنا على لو شوا تاع يعني قائمة الفنانين الجزائريين كيفاش خيرتها 23 chanteuses. Il est très simple. Il y a des amis musiciens. Un ami chanteur, le choix est très simple quand on est un peu versé dans la chanson. Ça reste d'abord subjectif, vraiment un choix personnel. Et c'est le critère du choix, c'est, bon, parmi toutes les chanteuses, celle qui, avec une chanson, avec un parcours, me touche particulièrement. C'est-à-dire, je parle devant mon ami musicien et chanteur, si ça ne te fait pas vibrer, donc... Vous avez été touché 23 fois. donc plusieurs fois, avec 23 interprètes, Subventionnel. 23 jours. 23 jours. La liste. Équipe. comme par hasard. صح une belle équipe هذه par contre. Hein? Une Oui, très, très oui. jolie équipe. يديروا اوتومات. Qui a fait là Le là. pauvre, non. Il n'a pas joué. Justement, on cite Salwa, Nadia Ben Youssef, Nassima Chaban, Behija Rahal, Malika et d'autres, Souad Massi, Warda Je trouve même la Jazairiya. nouvelle génération, parce que moi j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure sur le livre. Non, il y en voilà. a, bien sûr. Parce qu'il y a une continuité. Et heureusement qu'il y a cette continuité. C'est ça l'avantage. Il y a pratiquement 3 générations. Il y a cette continuité. Et la continuité, on la voit aujourd'hui quand il y a des jeunes interprètes qui reprennent le patrimoine, qui reprennent les chansons des pionnières de la chanson algérienne. Mais elles ont toutes marqué la chanson algérienne et beaucoup plus, c'est-à-dire au-delà. Parce qu'elles ont touché à l'immigration. On parle par exemple de Nora Allah yarhamha, elle a marqué, c'est-à-dire en plus j'ai entendu un peu les auditeurs des radios, etc., comment ils ont parlé. C'est-à-dire, il y a la nostalgie d'une époque. Mais c'est vrai que pour ceux qui avaient le CT2 et avant le noir et blanc, c'était ça qu'on voyait. Et aujourd'hui, quand on entend une chanson de Nora ou une chanson de Hanifa, selon des parcours, hein, on est marqué par d'abord on est marqué par les voix, ça il faut le dire. Elles ont toutes chacune une particularité. Par exemple, le timbre de Nora, il est particulier. Elle a de l'élégance, elle est belle, elle a énormément d'élégance quand elle chante et elle a l'impression qu'elle interprète. Mais parfois, par exemple, on les écoute, mais on ne sait pas que c'est... Vous savez qu'au départ, elle a fait un test pour être speaking. Et on a remarqué qu'elle avait tellement une voix parfaite après, elle a fait la chanson. Et puis, la particularité, je tiens à souligner dans ce milieu, c'est ce couple qu'elle forme avec Kamel Hammadi, ce couple qui a duré dans le temps, c'est quelque chose de magnifique et qui mérite d'être souligné. Justement, vous avez, à travers votre livre, Tani Balak, c'était parce que la majorité des artistes ou les fananat تاعنا راحوا هكذا dans l'anonymat. C'était l'occasion, c'est pas l'anonymat, c'est-à-dire c'est des gens qui ont chanté depuis tellement longtemps qu'on a tendance à dire, bon, mais c'est pas de l'anonymat, attention, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens, etc. Mais ils chantent depuis tellement longtemps qu'on pour
la majorité des cas, est-ce qu'ils existent encore? Ils ne sont pas morts, etc. Avant l'heure. Hein. Exact, pour parce leurs fans, pour... écoutez, même la nouvelle génération. même pour la, génération, non, les je moins sais, jeunes. Plus pour la nouvelle génération. Oui. Alors, il y a maintenant un phénomène dans la musique, c'est le phénomène des reprises. Alors, il y a des gens qui font des reprises, et la nouvelle génération attribue la chanson reprise au nouveau interprète, mais pas à l'interprète original. Non, j'ai dit l'anonymat peut-être, mais c'est pas par rapport aux fans ou par rapport même à la nouvelle génération. Ils sont moins jeunes, mais يعرفوا Nora, يعرفوا Nashrifa, يعرفوا... Voilà, mais par rapport aux responsables peut-être de la culture ou... Pas les responsables de la culture. Est-ce qu'un hommage suffit pour ces personnes? Bon, un hommage ne suffit pas. Il y a d'abord quelque chose qui a été instauré. C'est nouveau, à l'ère de Khalida Msaoudi, la ministre, l'ex-ministre, c'est déjà honorer les gens de leur vivant. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça a procuré à Nora. Et Kamel Hamadi, son mari, m'a confié que quand elle a vu le livre, elle était vraiment contente. Parce que il faut comprendre, l'artiste, il a une sensibilité un peu plus que la norme. L'artiste est très sensible. Parce qu'il est ovationné par des milliers de spectateurs, l'espace se réduit, le nombre se réduit, et à un certain moment, il y a la solitude de l'artiste. Beaucoup de chanteurs ont chanté sur cette solitude. Subitement, ils se sentent qu'ils sont un peu délaissés, abandonnés. Et leur seul plaisir, c'est d'être sur scène. Moi, il y a une image que j'ai gardée de Gerwabi, par exemple. الله يرحمه اللي كتبت عليه كتاب قروابي. Oui, il était déjà malade. Alors, quand vous le voyez, il était assis c'était une soirée privée avec ça se passait à Blida, il était avec des invités. Il était vraiment il avait la mine fatiguée, etc. Il a suffi que les gens lui demandent de chanter, le supplient pour lui. Quand il avait pris son mandol, son visage est devenu rayonnant. Ils ne vivent que pour l'art et pour... Donc, pour eux, leur vie, ils ont consacré leur vie à cet art. Ils ont payé le prix. Tous. Ils ont payé le prix, oui. C'est-à-dire, les hommes ont payé le prix. Parce que, attention, c'est pas évident. Nous sommes algériens. Et ils ont payé le prix peut-être avec leur famille, leur propre bien famille. Sûr, avec leur famille. Ils ont cassé des tabous. Ils ont cassé... Alors, vous imaginez ce que devait être pour une femme. Ah oui. À l'exemple de Nashrifa Pas uniquement, toutes. Justement, c'est une preuve que les artistes كما قلنا dans l'anonymat qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur ces artistes. Oui, bon, بالك même temps كي حضرت الكتاب بالك لقيت بزاف. Oui, non, voilà, la mémoire n'y est pas, mais il y a un travail qui se fait. Mais quand on essaie de chercher, il y a eu des choses qui ont été faites, sauf qu'il n'y a pas de promotion. On ne sait pas promouvoir l'image. Par exemple, la télé algérienne a fait des émissions, fait des portraits. Mais bon, la portée aujourd'hui, elle est... C'est inaperçu. C'est ça, c'est-à-dire on vend mal... Soit des gens vont mal le programme, etc. Et puis il y a autre chose aujourd'hui qui est, normalement, doit être à la portée de tous. Je fais une bonne émission sur quelqu'un, je mets ça à la disposition, c'est-à-dire il doit avoir un marché. Le NTV doit vendre, c'est de faire des DVD, des émissions intéressantes quand il s'agit des hommages, etc. Il y a des choses parfois quand vous êtes automobile comme moi, au hasard, sur la télévision, vers 2h, 3h du matin, vous pouvez tomber sur un excellent documentaire ou un film que vous avez raté, etc. Il y a des choses qui se passent, mais bon, il n'y a pas assez d'informations. Il y a tout le reste. Il n'y a pas assez de librairies, il n'y a pas assez de cinéma qui sont ouverts. Il n'y a pas assez de choses, mais bon, il faut faire avec. C'est-à-dire il faut faire avec la preuve. Il y a aujourd'hui de nouvelles chaînes de télévision qu'il faut saluer. Donc il y a de nouvelles chaînes, donc il faut des programmes. Donc obligatoirement, on va parler de ces gens-là, on va parler d'une génération, on va parler... Oui. Il faut juste se rappeler... Et où les Rahom Aïchine, il faut profiter de leur expérience. Non, il faut juste se rappeler, pour l'histoire un peu de l'Algérie, il a fallu par exemple que la chaîne 3 ait une émission qui s'appelle Contact et Sans Pitié, etc., pour qu'on découvre de nouvelles voix, qu'on découvre Bazid, qu'on découvre Souad Massi, qu'on découvre tas de gens. Grâce à vraiment une bonne équipe d'animateurs,
grâce à ce temps de liberté. Bon, après, c'est la recherche. Parce que dans le métier aussi de journaliste, etc., moi, une fois, il y a un groupe de Béjaï qui font du jazz. J'ai oublié, il chante avec sa sœur d'ailleurs. Il a Au 19 hasard. ans, hein, monsieur, à peine. 20 ans. Ouais, mais, À peine 20. D'une certaine 20. époque. ça, oui, il n'a pas, ça va être il n'a pas le difficile. biberon. Bah, c'est bon, on C'est l'image. c'est un groupe qui font du jazz, etc. Donc, il y a énormément de choses. Sauf qu'on a un seul problème encore pour nos chaînes, les anciennes et les nouvelles. Il faut sortir d'Alger. Il faut sortir C'est d'Alger pour important. voir aussi qu'il y a, Merci. qu'il y a des... Voilà, des jeunes Ça se- de la mais nouvelle ça- scène, Ça se justement. passe comme ça partout dans le monde. Les gens les artistes viennent à la capitale pour qu'on les découvre. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Dans le monde, non. C'est تروح فرنسا les artistes يطلعوا لباريس يبداو دي باتلان باش يطلع باريس باش يبان. Et ça- C'est ça- l'ancienne, ça c'est le... Je crois que tu es trop plus vieux que moi. Ça c'est l'ancien... Non, non, mais ça se C'est passe- l'ancien. non, ça se passe toujours comme ça. La Donc, preuve, au Djana. نديروا معليش. une petite pause, monsieur Abdelkarim, ou l'équipe, نعاودوا شوية sûr. نعاودوا شوية نولوا avec une chanson تاع le dernier concert تاع ناشريفة اللي كان au Zénith Zénith. ونعاودوا نولوا. السلام عليكم الصباح النور إن بغى الدعوة الخير قسمتم السلام عليكم الصباح النور إن بغى الدعوة الخير قسمتم السلام عليكم أخويا عريفان السلام عليكم أخويا عريفان إن شاء الله ربنا عزوز لي يدوان إن شاء الله ربنا عزوز لي يدوان السلام عليكم وصلاح النور إن بغى الدعوة الخير قسمتم السلام عليكم وصلاح النور إن بغى الدعوة الخير السلام عليكم حرب البلدان السلام عليكم حرب البلدان أصلاً ربنا عزوز وليكنا إن شاء الله ربنا عزوز فوالا الله يرحمها ويوسع عليها كانت هذه نا شريفه ولا شونسون هذه ما نفهمش بزاف قبايليه مي نورمالمون تغني شويه على الغربه شويه على في الزينات. Bienvenue, etc. Mais ce qu'il y a de remarquable, ce qu'il faut remarquer ici, c'est l'aisance. Cette aisance sur scène et puis cette voix, à son âge, cette voix. Et on peut dire la même chose de Rimiti, quand elle avait remarqué que les Khaled, etc., avaient repris ses chansons, Ces chansons. et avaient modernisé, puis elle a fait mieux à son âge. Elle a fait mieux, elle a été aux États-Unis. En France, avec des musiciens. Moi, je fais ça avec des musiciens américains, vous avez vu comment on peut s'adapter, c'est-à-dire il n'y a aucun complexe, ni tempo, ni rien, etc., avec des super musiciens.
C'est ça. Bon. Warda aussi, Allah yarhamha, même si quand elle était malade, mais bon, on sentait que la voix elle était chouïa fatiguée, mais quand même, elle avait de l'énergie, elle gardait l'énergie avec. Non, d'abord, il faut garder ce qu'on appelle quand le chanteur chanter juste. Après, vous savez, le thème, il ne change pas tellement. Le thème de la voix, vous le gardez. Chez l'être humain, on garde un peu C'était le cas aussi avec Nora, le dernier hommage, en 2012, à l'époque, elle avait 70 ans, mais elle a chanté quand même. Elle n'a pas fait de différence, on va dire. Si, un peu, Si, quand même. mais ça va, elle a chanté. Oui, elle a fait un passage, oui, heureusement. Justement, انت monsieur Abdelkarim اللي كتبت على لي شونتوز هادو الجيريان ومنهم اللي توفى الله يرحمهم، هضروا على شريفه ولا نورا، اسكو تعاملت معاهم؟ يعني اسكو عندك دي زانيكدوت ولا حكايات هكذا؟ Non, des anecdotes, non. C'est-à-dire, on les a surtout avec Nora, c'est par rapport à son mari. Elle, quand Daroula a déjà un hommage, je crois que c'est la télévision algérienne, lui a Nora, oui. rendu un hommage en 2006 déjà. Et 2012 aussi. En 2012, c'était le ministère. Elle était déjà un peu fatiguée, mais elle était toute contente quand il y a des gens qui viennent comme ça la saluer, etc. Elle était d'une extrême gentillesse. Et, bon, voilà, et puis c'est des stars qui aiment rester auprès de leur public. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Bon, dans le parcours par contre de Nachrifa, c'est un parcours difficile à admettre. C'est-à-dire elle a pris vraiment les rênes de ses propres mains, elle a sa destinée en main. Elle a quitté Arbou à l'âge de 18 ans, elle a affronté le monde, elle était maltraitée dans son enfance, elle était orpheline, elle était maltraitée par son enfant, dans son enfance. Et puis, il y a des parcours comme ça, c'est-à-dire aussi bien Chérifa que Hanifa, le parcours de Hanifa, c'est la vie de Piaf Metbench, c'est incroyable, c'est effroyable, c'est-à-dire elles étaient toutes les deux artistes confirmées, etc. à la télévision, mais elles faisaient aussi femme de ménage. Elles n'étaient pas le seul, c'est-à-dire même Haj Mohamed Al-Anqa racontait dans un entretien que pas mal d'artistes étaient obligés de faire un second boulot pour arriver un peu à joindre les deux bouts. Bon, c'est un parcours, elles ont habité même des bidonvilles. C'est-à-dire, ça c'est bon. L'autre fois, on a reçu Chérif, c'était pour rendre hommage à Chérif Allah yarhamha. Elle avait souffert. Elle avait beaucoup souffert, surtout les derniers temps avant sa mort. Donc, oui, mais c'est ça aussi la particularité de l'artiste, c'est-à-dire, il aime son art. Raoua, par exemple, il aime ce qu'il fait. Je suis sûr même s'il a son dernier sou, il est prêt à dépenser pour acheter un matériel, pour se déplacer. C'est ça aussi, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, non, c'est-à-dire, la RAL, elles ont été victimes de leur élytrisme, c'est-à-dire, ils ont été exploités, c'est-à-dire leurs droits, etc. Et puis, ils n'ont pas intégré, même pour les là, ils n'ont pas intégré l'idée du manager qui doit s'en occuper, l'idée de quelqu'un qui doit bien vendre l'image, etc. On exploite un peu leur image. Ça, ce n'est pas encore intégré. Par exemple, aujourd'hui, il est très difficile de trouver des photos professionnelles des grands chanteurs. Professionnels, des photos professionnelles. J'ai une photo d'un photographe professionnel. Contrairement à ailleurs où, quand quelqu'un donne un récital ou la haja, il y a des photos de professionnels. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des difficultés à trouver même de célèbres, nos célèbres chanteurs. Ils n'arrivent pas à vendre. Vous savez très bien que les chanteurs, etc., dans les plateaux, il faut leur donner quelque chose, il faut les payer. Malheureusement. Bien sûr, il dit ça. Justement, le livre, monsieur Abdelkarim, fait 124 pages. En couleur, noir et blanc. Mais vous avez rendu hommage aux 23 chanteuses algériennes, mais كتبت aussi على كيما قلنا هاشمي قروابي الله يرحمه et aussi على محمد لاماري. Seulement parce que le livre هذا des voix algériennes كان بمناسبة le 8 mars. C'est pour ça كان mais sinon كتبت على هاشمي قروابي. J'avais déjà écrit, ماشي بمناسبة. Après il y avait cette
Non, jamais. Si, c'est vrai. Alors, Rien à voir. c'est pas un cliché biaisé, c'est-à-dire que la coïncidence, c'est qu'il est sorti. Je savais qu'il allait sortir à 8 mars. Ça faisait bien de le sortir le 8 mars. le 8 Ça mars. faisait bien, c'est un hommage. Et vous avez C'était bien un hommage Aux femmes aux femmes et à ma fille aussi qui est née, Yasmine, qui est née un 8 mars. Donc ça faisait Le démo et l'un puis la fille. l'un dans l'autre, ça fait. Mais il fallait leur rendre hommage. Il faut rendre hommage aux femmes. exact exact. Mais Ouais. sinon, Monsieur Abdelkrim, تاني راك توجد في كتاب تاني sur le cinéma. Ouais, راح يكون prochainement. fin juin. Normalement, il sera sur le Où marché. vous traitez Le cinéma algérien. Le cinéma algérien, donc... il y Manque de aura- salles, manque de professionnels. non, là, sur là, le là, cinéma, ça, c'est l'historique. l'histoire du cinéma. Ça sert absolument rien dans un livre, je veux dire. Hein. Bref, il faut le faire, il faut essayer de faire ça dans des articles de presse, dans des émissions, etc. Non pas pour un livre où moi je parle... كما قال محمد. L'histoire du cinéma algérien. L'histoire du Non, cinéma algérien. je fais le même choix, c'est-à-dire je choisis, j'ai revu les films algériens, je choisis une quarantaine de films que j'aime, une quarantaine de films, et je rends hommage à 15 personnalités du cinéma. Du cinéma. فيها Ouais, محمد justement, بونوعز. ce que fait Mohamed, بونوعز j'allais ولا؟ poser la question. J'ai pas eu la chance et le privilège de le... ظلم كبير هذا والله العظيم. Pour c'est les deux comme Josana normalement. Oui. Non, mais il y aura Les grands du cinéma algérien. des Bien grands, et on découvre, voilà, on découvre... عثمان عريوات peut-être. Non, pas Atmen Aliouet. Non. Atmen Aliouet, Oui, non, c'est ça. c'est-à-dire c'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que je parle du cinéma. Ah, cinéma. Tout Film, court. cinéma. D'accord. Film, cinéma. Donc pour les films, c'est le film cinéma. D'accord. Après, pour les hommages. Pour les hommages, j'ai eu disons, à prendre aussi une décision. C'est-à-dire, je vais parler des grands noms du cinéma qui, malheureusement, nous ont quittés. C'est-à-dire, je me suis senti dans l'obligation de rendre hommage à des gens, un Rouichet, par exemple, que j'ai connu. C'est-à-dire, c'est des gens aussi que j'ai connus. Un Rachid Fares que j'ai connu, Allah الله يرحمه. يرحمه. qui vivait pour la harpe. J'ai rendu hommage aussi à Pierre Clément, donc un Français qui a soutenu la cause nationale, qui est venu, qui a filmé, avec Chanderly, qui a filmé à l'intérieur des maquis, donc de Jamel Chanderly à Keltoum, Donc bien c'est sûr. la même chose à مع Keltoum. les chanteuses algériennes, soit الفن يعني الفن en général. Voilà. Ah, كيما toujours, les toujours. chanteuses, Mais كيما مع les- c'est un travail de mémoire. Hein. Je fais sur un travail de Sûrement mémoire. le livre وين نلقاوه monsieur Abdelkarim. Là où il y a une bibliothèque, une librairie. Il est à combien? Il est disponible. Logiquement, il est disponible. Maintenant, ça, oui, il est disponible. Donc voilà, تقدروا تشروا le livre تاع monsieur Abdelkarim Tazarout. Merci beaucoup monsieur Abdelkarim Tazarout. C'est moi. اقعد معنا. احنا نهضروا aussi على ماسين ولا لو سلام en général. تقدر تشارك معنا. Tout de suite مع شاهيناز داود الدين. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. الوغ اليوم كما قال لكم محيدين معنا جون سلامور اللي جانا من ولايه بجايه في قايت لها ذا الروح القبايل دائما نقولها ونحب نعاودها. فوالا دونك واللي هو كما قلنا ماسن جاد اللي عنده ابين 20 ans دونك جا باش يهضر لنا شويه على لو سلام بوركو il a choisi لو سلام. مرحبا بك انكور اون فوا معنا Merci. ماسن الزلف عليك. الزلف مرحبا علينا. سيسك سافا Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, Massine, ma toute première question, وعلاش le slam? Bah, c'est très simple, tout simplement parce que depuis tout petit, j'avais, on va dire, une certaine aisance, on va dire, à écrire des textes, à m'exprimer librement. Depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, هكذا؟ 8-9 ans à peu près, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Après, bien sûr, c'était des brouillons, j'écris sur des trucs. واش كنت تكتب à peu près هكذا؟ كنت تكتب على واش كان يصرى لك par exemple في la Non, journée j'écrivais ولا sur ma تكتب- mère, mon père, tu j'écrivais sur travailles mon dans petit les monde, quoi. Quand tu as 8 ans, tu as tes parents, tes frères et sœurs, puis c'est tout. Donc j'écrivais à peu près sur ça.
En même temps, j'écoutais beaucoup de musique, de variété française. D'accord. Depuis l'âge de 8 ans, j'étais un fan absolu de Jacques Brel ou de Georges Brassens, par exemple. Comme Hassan Brewa حسن aussi. جات مدير كان 8 ans كان مازال ما عرفش يكتب كان اسمه بران وكان يكتب ما قلت والو والله راني نشوف السيد. انا وليت فان تاع السيد بالعاني بس غير. كاع ماك اسمع 8 ans كنت نكتب شغل داخل شغل داوي. كاش كان يكتب لا لا والله والله نورمال ما تجينيش باسكو عندي مانياس تقدر تقول كيما انت كيف لاج دو فانس 7 لا عليك لاج خير؟ دو 7 كانت تكتب الله يبارك. على شاكوش صافي. C'est vrai, généralement, اللي يكتبوا هكذايا c'est quelque part اللي peut-être ما يحبوش يحكوا بزاف donc ils trouvent un moyen d'écrire. Moi كانت صرا لي هكذايا mais c'était pas pour faire زعما هكذا de la بالك c'est des poésie ولا timides, خواطر برك c'était juste pour écrire ou pour Non, comme je l'ai s'exprimer. dit, C'est une façon de- je suis quelqu'un qui parle, qui est, enfin, je suis pas bavard, j'aime bien m'exprimer. Voilà. J'aime bien parler de ce que وانت je ressens. كنت tu t'exprimais à travers Exactement, comme disait monsieur Ouais. Abdelkarim, il disait qu'il y avait une certaine sensibilité. oui. C'est exactement ça. Moi, je pense que j'ai ressenti cette sensibilité à tant tout petit. Par rapport à ton entourage, peut-être parce qu'il y avait les parents qui écoutaient un peu Je Jacques sais Brel. pas. À 8 ans, sur la Hagdaya, il faut vraiment que nous influencés par... Oui, beaucoup. Dessin animé. Dessins animés. Génération Fox Kids, Cartoon Network. Donc on regardait que ça. En plus, j'avais toujours cette sensibilité. Moi, je savais pas, parce que je me dis que chacun de nous est artiste Ouais. dans un certain côté, mais il y a des gens qui trouvent leur voix, il y a des gens Oui. qui ne trouvent pas leur voix. Moi, je me dis que j'ai trouvé ma voix avec le slam parce que je fais de la comédie, j'ai fait un peu de théâtre, donc Et le slam, c'est quelque part ça. aussi. c'est exactement C'est quelque ça. part... C'est parler en même temps, on va dire vivre le D'accord. personnage. C'est pas tout simplement une lecture plate. Sinon, ça serait pas du slam, ça serait de la lecture. Très bien. Mais sinon, en étant petit, شفت بيفوارك والجونغار ما تخلعناش دوكا. Je vais dire oui. اما واش كاين ثاني؟ ما شكيتش شافهم خويا. اسمع بران في تمسني خويا ما شافهمش ما شافهمش. خلاص Très bien. Donc, وقتاش exactement tu t'es dit بلي voilà أنا رايح ندير une chanson slam, un sujet, un texte, ce qu'on appelle aujourd'hui slam. Ça a commencé tout à fait par hasard, je me souviens très bien. C'était en terminale, ça va faire 3 ans, ça va faire 2 ans. C'était en terminale. Donc c'est tout récent. Oui. D'accord. Non, mais au fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que Bon, je على savais بالي pas. كنت تكتب mais ما كنت على Parce بالك que باللي Je savais voilà pas que c'était. Non. تقدر تولي slam, ce qu'on appelle aujourd'hui slam. ميم في لا بيريود هذيك لو سلام ما كانش معروف الجيري. Non, 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 2 ans, calme. كان Non, Il y a معروف. 2 ans, non, il c'était avait- c'était pas la 8 même ans. exposition médiatique. Charles, maintenant, Charles, tu vois des slammers, je quelqu'un le buisson, tu vois, je suis slammer, tu vois. Ouais, ouais. Alors que c'est pas ça, Charles. C'était pas vraiment, c'était faut pas un aussi cheminement. connu que. Il faut un que cheminement Doka. sur le. Vous dites, monsieur Abdelkarim? Il y a eu même des rencontres de slam. Oui, dernièrement à Sétif. À ces types, dernièrement. J'étais au festival international. International, oui, il a participé, Massine. J'ai participé Oui. au festival international de slam à Sétif, le C'est premier ça. de 3 Ouais, mai ça dernier. remonte déjà. Non, ça va faire 1 mois. Comment ça, un mois Le mois passé. Le mois passé, le Non, premier mais de il y a eu d'autres. بالك un autre Ah, il y avait. Peut-être un Non, autre slam, événement. c'était à événement. Sétif. C'était les échanges Culturels, Rennes ou la d'accord. Rouen, je sais plus. Sétif. C'était des échanges culturels. Il y a eu déjà des manifestations il y a 3 ans, je crois. C'est vrai. Ça m'avait étonné que ce soit à Sétif, que l'on parle de cela. Je n'ai rien contre là, mais ça m'avait un peu étonné. Je me suis dit, est-ce que ça a quelque chose avec le Sahraoui? Puis bon, même s'il y a ce rapport à la poésie, ça m'avait Il y a aussi, vraiment surpris. puisqu'on est en train de parler de la poésie, donc Monsieur Tazaout, justement, علاش قلت له أنا وقتاش بديت يعني quelque part دخلت في هذا le domaine, enfin je veux dire le style هذا تاع السلام, mais le slam existait. Pas existait en Algérie, mais autrement. من بكري, exactement ce qu'on appelait حنايا الشعر الملحون. Oui, شعر الشعر الشفوي ولا الشعر الملحون. واش رايك مسيو بالك تزاوت؟ القعدات تاع بكري. C'est vraiment différent. C'est pas vraiment différent, au contraire. Il y a Non, mais vraiment une grande excuse-moi, ressemblance. En fait, il y a plusieurs versions sur l'histoire du slam, en quelque sorte. Qui a collègue parce qu'il y avait une certaine, on va dire, expansion médiatique en 1986. C'était Mark Smith. Oui, Mark Smith, c'était l'américain, oui, je l'ai l'Américain déjà. qui avait. Ah, Bon, ça c'est l'histoire, on va dire, officielle. Il y a l'histoire aussi officieuse. J'y crois parce que je pense c'était d'anciennes tribus, l'Afrique et tout ça, qui jouaient des rythmes. Voilà. Qui jouaient des rythmes, ils faisaient un rythme comme ça. Après, il y avait des gens qui étaient en train de parler là-dessus, sur le rythme.
Tu vois, Charles, parce que le slam, c'est aussi l'art, c'est vraiment ça la chose la plus difficile. C'est l'art de découper un texte en rythme. Pas chaque mot a un rythme. D'accord. Contrairement à la poésie, Oui. par exemple, on a ce qu'on appelle on va dire ce qu'on appelle des rythmes carrés, Oui. des alexandrins, des 12-12, etc. Or que dans le slam, tu peux avoir par exemple une petite phrase et une grande phrase, on va les prononcer de la même manière. Parce que tout simplement, c'est l'art de découper le rythme des mots. Non, parce qu'on dit aussi que le slam, عرفنا في الجزائر مع par exemple, je sais pas si vous connaissez الهامل, الشيخ الهامل الهامل وكاين الله شيوخ يرحمه مع أخرين القعدات ثاني. مع دي ما بارول هكذا الشعر. كاين ياسين وعبديك خالد سلاميكا. ايه خالد سلاميكا. Khaled, Eh, mais c'est pas, à mon avis. Pas hein. vraiment la même chose. À mon avis, c'est pas du tout la même Mais chose. ça ressemble, c'était de la poésie, الشعر اللي كانوا يقراوه وكان accompagné par exemple البندير ولا الناي. Donc exact, موسيقى. exact. C'est vraiment ça ressemble. Donc انا حبيت نقول له c'est que le slam peut Peut-être c'est être l'ancêtre du Non, slam. déjà, Voilà, dans, oui. Oui, déjà si dans on la peut dire ça. longueur, c'est différent. C'est-à-dire, eux, ils rentrent un peu dans des canons des standards actuels, qui ne doivent pas D'accord. dépasser certains minutages, etc. Et puis, il a bien fait d'insister sur une rythmique. Le rythme. Et non, pas le rythme, Ah, c'est une rythmique la rythmique. dans la façon de La déclamer. façon de déclamer, oui. de déclamer. D'accord. Maintenant, tel que j'avais vu en répétition notre ami, bon, je me dis, bon, ça ressemble à quoi au juste ça, j'aurais été, ça aurait été compliqué pour moi de définir le style exactement. Exactement, c'est ce que Le j'ai dit, style exactement de... c'est ce que J'aurais dit j'avais quoi dit, J'aurais dit, bon... Cheyenne. bah, c'est ce que j'avais dit à Shaina. justement peut-être pardon راك تهضر عليها مسيو عبد الكريم تقدر تسمعنا نسمعوا دوكا Donc, ok, un petit une échauffement. idée هكذا petite À froid, un petit échauffement. Bon, je vais interpréter un texte qui n'est pas le نعرف mien. الفرنسي قلنا. En français. français. Parce que Ouais. les slameurs, la plupart, en français, كاين اللي نشوفوا بلي كاين يسيسي على. Ils font C'est des encore plus esclades. difficile. Non, en ils fait, le- parce ils que le tout font ça- généralement en arabe. En fait. En Algérie, rare. والله rare. Je veux dire, صعيبة، la ça, moi, je génération peux- هذه, je veux dire, les slameurs algériens هذوما الشباب quoi. هما اللي يسلم. C'est vrai qu'ils ne pas بالعربية ولا بالقبائلية par exemple. Non, parce que tout simplement, il y a plein de enfin, il y a plein de gens qui sont identifiés au slam, par exemple. تقول له تعرف slam. تقول له qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est encore malade. Ouais, genre, le slam, en quelque sorte, c'est vulgariser une seule personne, D'accord. qui est un très très grand slammer. Mais c'est comme la musique. D'accord. T'as pas juste un seul type de musique. Après, il n'y a plus rien. Faut pas être extrémiste dans ces cas-là. Faut Justement, s'ouvrir. peut-être. Oui. Pour Peut-être répondre à sa Nchaya. question, Oui. c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de slam en arabe, c'est ça, le truc d'identification. Mais le jour où quelqu'un le fera, En arabe. il le fera bien en arabe, les gens vont s'identifier, ils vont le Pourquoi faire. pas, hein. oui, ils vont- pourquoi pas Massine, il le fera Qui en est arabe et en kabyle. Moi, j'insiste pas sur ça. Donc Très bien. C'est quelqu'un bon qui crie très bien. D'accord, donc je vais vous J'aime interpréter bien un ce petit type. échauffement de. Ce sera un petit slam qui s'appelle Cassez-moi Palek. C'est la chanson se met à Marie-Jeanne, très difficile à reprendre. معناتها معنا بالعربيه شاهنه. Merci. Moi, Donc c'est Marie-Jeanne, très très difficile à reprendre. Vous pouvez voir le texte sur Facebook. معليش فهمناك ما نلوموكش تنكيت allez, un peu, juste شوية, برك un tout Un tout petit petit peu. شوية. شويه برك باسكو Voilà. عندنا لو لايف ومن بعد راح يكون D'accord. معك. Donc ça donne Marie-Jeanne à Marie-Jeanne, amoureux, je ne l'étais pas. Et Marie-Jeanne n'est là depuis de Marie-Jeanne est là depuis. Dans ma vie, j'en ai connu tant que Marie-Jeanne a fait attendre. Un mur, un jeune, un guet-apens. Je flic t'attraper, te prend. On n'entend pas de balle pour un tarpé. Pourtant, le coup est parti. Et on attend que l'ambulance lui lance des pimpes. On lui répond Marie-Jeanne à Marie-Jeanne, amoureux, je ne l'étais pas. Et Marie-Jeanne n'est là depuis de Marie-Jeanne est là depuis. Bravo. برافو برافو Parfait. برافو يعطيك الصحه. Puisque راهو C'est شغل des الاسلامي دركا ماذا بيا تاني نزيد نسمع شويه تو بيتي شويه تاع جاك بريل. Avec la condition. Bah, allez, je ne vais pas tout respirer pendant 30 Un secondes. tout petit شويه هكذايا. نديروا هذا اي اي Un tout petit شويه oui. ما فهمتش سي كوا سا ما فهمتش واش حبيت تقول Vas-y C'est lui qui Massy. fait le foot. Non, C'est lui. Ah, c'est toi, désolé, j'allais le casser. Donc un petit extrait de Jacques Brel, un petit passage de. ما ترياك شو ما Ah, كيما جاك بغير ما تبكيش وما ما يبكيش ما يبكيش. non. مي بصح ليموسيون نسحقوا ليموسيون سي تفضل Ah. تفضل باسم. Charlotte, c'est jukebox, tu mets les pièces, tout de suite sort le son. لا respire un coup Donc je vais vous interpréter Madeleine si vous connaissez. Bon, c'est Oui. pas la Madeleine avec le, tu vois. Pas évident. C'est le film.
Ce soir j'attends Madeleine, je lui apporte du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le train 33 pour manger frites chez Eugène. Madeleine, elle aime bien ça. Madeleine, c'est mon Noël. C'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Joël, ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai dès je t'aime. Madeleine, elle aime bien ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme dans toutes les semaines. Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le train 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard, ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma. Je lui dirai dès je t'aime. Madeleine, elle aime bien ça, elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Bravo. Merci. Professeur Hachim, Madeleine est mon Amérique à moi. Madeleine est mon non-sage à moi. بيسك محيدين راهو يقول لي بلي الوقت يداهم نعم، برك ما الوقت تشوشو نجد دوك عندنا اون كيستيون كرونيك تري امبورطونت Très مع حسن importante, بلي والي عندها علاقه مع importante aussi اليوم. كيما تاع notre slammer. Une autre question, les sujets traités كيفاش يعني تخير les sujets اللي تريتيهم. Très bonne question. Oui. En fait, j'ai pas comme ça, j'ai pas des sujets de prédilection. Je choisis comme ça, je me dis je vais faire ça, et là D'accord. je vais faire ça. Moi, en fait, on va dire, c'est pas dans l'engagé question sur on va pas faire ça, on va pas faire ça, on va pas faire ça. C'est dans l'engagé, dans le changement. C'est améliorer les choses, l'état des lieux. Parce que moi, ça m'intéresse pas. J'écris des slams sur l'amour et tout ça, mais ça m'intéresse. Je me dis que c'est bien d'écouter ça. C'est bien d'écouter une belle chanson d'amour, par exemple, mais ça n'intéresse personne en réalité. Parce qu'au fait, ça ne change la vie. Ça ne change la vie de personne. Or que si on écrit un truc, où chacun va s'identifier à ce texte. À la fin, on sera dans une certaine optique, où tu commences à réfléchir, tu dis, waouh, il se passe tout ça. Après, tu dis, comment j'ai pas eu l'idée de réfléchir à ça? Réellement, il se passe tout ça. Ça te pousse à réfléchir. D'accord. Vraiment, ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de pousser l'auditeur, celui qui m'écoute, le public, à m'écouter. D'accord. Pas à s'intéresser à ce que je dis. Je sais qu'il y a des gens, pas 300 personnes, il n'y a pas 300 personnes qui apprécient ton travail. Mais même avec qui n'apprécient pas ton travail, qu'ils t'écoutent, qu'ils disent... il y a de Ça me ressemble quelque part. Ça me ressemble quelque part et commence à y réfléchir. Par exemple. Par exemple, bon, le premier slam que j'ai écrit, il s'appelle Elle. Elle dans un monde qui est disponible sur YouTube. C'était un slam. C'est pas elle, des voix algériennes de M. Oui. Sinon, c'est du plagiat. Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai Je sais qu'il n'y a pas de temps. Allez, mais c'est extraordinaire. Il nous chante Mathilde, chanson d'amour par excellence. Non, ça c'est Madeleine. Mathilde, c'est Mathilde est Mais Mathilde. revenue. Et Madeleine. Madeleine. même chose. Non, l'autre, c'est Mathilde est revenue. C'était Oui, l'arme et non, tout ça. Madeleine, mais allez, c'est une chanson d'amour. c'est Ouais. quoi. Donc, sa référence, une chanson, pas référence, c'est-à-dire un choix, c'est un choix. C'est un choix. Et tu dis que ça n'intéresse personne. C'est-à-dire, si on C'est je bien fais d'écouter, uniquement. uniquement. Ça nous offre du plaisir, c'est un divertissement. Parce que la bonne musique, c'est celle qui nous fait pas mal aux oreilles. C'est celle quand on écoute, on est emporté. De toute façon, c'est un Mais à la fin- d'un grand monsieur, journaliste, musicien. Oui, non, mais je auteur, suis donc, d'accord ce qu'il dit parce voilà. que peut-être que les gens qui m'écoutent, ils vont dire que c'est un paradoxe. Non, mais c'est pas ça. C'est bien de l'écouter, Charles, ne me quitte pas et tout ça. C'est un texte qui, Charles, quand tu l'écoutes avec là, Charles, c'est bien, tu te sens à l'aise. Mais quand tu écoutes une chanson qui m'a au suivant, par exemple, tu écoutes au suivant, Charles, tu te dis, Charles, tu as son voix. Il est en train de, c'est magnifique, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Massine D'accord. ميرسي بوكو مي كيما قلنا لازم الوقت. نقطعوا داكور. باسكو الوقت يداهمنا دونك ديرنيير كيسيون انا كيسيون تحب نسقسي على سي بروجي بيان كو يافي بزاف دوطر كيسيون مي معليش كيما قال مهدي الوقت يداهمنا لي بروجي تاعك. Bah, je suis sur un projet avec mon ami Adel, mon ami Rassim. D'accord. Je peux pas en dire plus, mais ça va se faire Très d'ici bien. bientôt, Inch'Allah. ميرسي بوكو ماسين قعد معنا وبعد نشوفوا لو لايف معاك فوالا سيتي شاهيناز اي ماسين
من شاهناز وماسين نروحوا ديريكتومون لحسن بريوه ولاح عندها كرونيك اليوم اللي عندها علاقه مع النهار تاع اليوم ولو ماتش الجيري روماني تو سويت. لا كرونيك راح نبداوها راح تشوفوا معنا لي 11 تيتولار كونسيرني بلو ماتش تاع دوك شويه دون ان كار دور هكذاك 20 مينوت اللي راح نجمعهم مع المنتخب الروماني. نشوفوا برك لي زيماج مع طارق بودراع ونشوفوا برك لي 11 تيتولار. رانا نشوفوا في مبولحي في الحراسه، على دروات راح يكون مهدي مصطفى، على لاغوش راح يكون فوزي غلام، في المحور راح يكون كادامورو مع بوغيرا، في ميليو تيران كاين مجاني وطايدار في ريكوبيراسيون، كاين جابو اي فيغولي في لانيماسيون اوسي مع بن طالب، اي سوداني في لاطاك. بون في لاطاك يعاونوا بيان سور سفيان فيغولي. هادو هما لي 11 تيتولار اللي راح يدخلوا لو ماتش تاع دوك شويه مع لا روماني. كاين هناك اصداء يقولوا باللي محي الدين فايد راح يعتمد توجور على لا ميم كومبوزيسيون اللي لعب بها مع الارميني وي بور ايفيتي شويه ليسبيوناج تاع لي زوتر ادفيرسير كيما لا بلجيك لا روسي اي ميم لا كوري دو سود، باش ما يوري لهمش يعني طريقه اللعب تاع المنتخب الوطني او حتى يعني التشكيله راح يعتمد عليها في البرازيل. نقدروا نقولوا باللي فايد راهو يفيتي تو سا جوست باش يقعد ليكيب لاجيري تقعد انونيم واحد ما يعرفها بيان سور كوم سا يقدر يدخل لا كوب دي موند بزاف ثاني بعد دخلوا ضربه بثلاثه. نو ما تنساش باللي ليكيب دالجيري نو محمد شوي با داكور افيك توا باسكو ليكيب ناسيونال اللي عندها دي جوور معروفين. سفيان فيغولي يلعب فالنسيا، عندك سوداني ابراهيمي، عندك سوداني بيتور في لا كرواسي، دونك دي جوار اللي يعرفوهم ديجا. دونك نقدروا نقولوا راهو يخبي شويه باش يدير سيربريز ان شاء الله. بيان سور عنده دروا على حساب واش راح يتفاهم مع لونترينور تاع لا روماني، اسكو يديروا 3 شونجمون ولا 6 شونجمون ولا يبدل كلش، هذيك على حساب. دونك نقعدوا توجور مع ليكيب ناسيونال وين عقد لونترينور فايد ريوجيت البارح كونفيرونس دو بريس اللي يتكلم فيها على الماتش هذايا تاع لا روماني. شوفوا برك واش قال افون الماتش. J'ai regardé 2 derniers matchs que l'équipe de Roumanie il a fait contre l'Albanie et contre l'Argentine. J'ai vu une équipe très physique, combative, bien organisée. Ils ont quelques individualités, surtout devant l'attaque, qui peuvent faire pas mal de soucis pour notre défense. Ça, c'est un vrai test, je pense, encore plus difficile contre l'Arménie, mais c'est ça, ça sera bien pour mon équipe pour apprendre à jouer de l'adversaire comme Roumanie. يعني شفنا واش قال فايد ريوجيت في لا كونفيرونس دو بريس. نفكروا برك شال تيليسبيكتاتور باللي هاد لو ماتش تاع لا روماني راح يكون ان تيست فريمون ان فري تيست قبل لو بريمي ماتش مع لا بلجيك. كوا Contre le pays plus pauvre d'Europe. اي بصح ils jouent تشوف bien. بصح دوكا تشوف لي جوار اللي عندهم. Ils sont pas qualifiés mais ils jouent bien. دونك عباك كي تجبد لي على لا روماني شغل غادوني ولا نو غادوني. ما غيدوش باسكو شحال اللي داروا ماتش نول مع الالباني ولا خسروا. لعبوا 2 ماتش مع الارجنتين داروا مع الارجنتين ماتش نول. وي سي لي 2 ماتش كوم لي 2 ماتش اللي شافهم فايد. Leurs joueurs qui Moutou là. موتو اللي لعب فيورنتينا، لعب جوفنتوس، لعب في دي غران كلوب كوميم. موتو Qui il est vont vieux مثلاً. mais il a de l'expérience quand même. الله يستر ما تجبدوش لي جو باسكو يعرفهم كاع اللي يلعبوا كدا ويزاد. معليش نقعدوا توجور مع كونفيرونس دو بريس وين فايد ما نساش عدلان قديورا ويلا بروفيتي لوكازيون باش هضر على لا ميزي اليكار تاع عدلان قديورا. نشوفوا واش قال على عدلان قديورا اللي غادر المنتخب يا 2 جور. Hier, Atlante sera parmi les premiers qui doit quitter si la situation ne se change pas. Atlante il a fait bon stage, il s'est beaucoup engagé, il a fait un match très correct. Mais la plupart des gars, ils ont fait aussi bon match. Après, il faut faire le choix. Les choses sont passées très correctement. Même ce matin, on a eu au téléphone, il a dit bonjour à tout le monde. Mais c'est un moment très délicat pour dire les choses. J'aimerais... دونك شفنا فايد هضر على عدلان قديورا اللي كان محي الدين عبر على سون كونت تويتر وقال باللي
جو سخوي لو سيبورتور نمبر 1 تاع ليكيب ناسيونال مالغري نحاولين بصح نقعد توجور افون مع ليكيب ناسيونال. نروحوا تقعدوا توجور في لي كونفيرونس دو بريس نشوفوا برك واش قال لونترينور فيكتور بيتيركا اللي هو لونترينور تاع لا روماني واش قال على المنتخب الجزائري واش هضر عليه. أنا جد راض لخوض هذه المباراة. سنواجه فريقا جيدا وأنا شخصيا تتبعت المنتخب الجزائري وهو يملك لاعبين جيدين ينشطون في أندية أوروبية. نحن أيضا نملك فريقا جيدا وأتمنى الفوز باللقاء. دونك كان هذا يا فيكتور بيتيركا لونترينور تاع لا روماني اللي تحدث على المنتخب الجزائري قال بلي عنده دي جوار ملاح اللي يلعبوا في لو نيفو. حتى لهنا نقول لكم باللي كملنا لا كرونيك تاعنا. نتلاقاو غدوه ان شاء الله. برونوستيك حسن ما نقدرش خويا. ما تقدرش غدوان تحاسبوا عليها 2-0. فيها ألجيري. نحاسبوه فيها شاهيناز نحاسبوه. انت قلت ما نقدرش 2-1. 2-1 مسيو عبد الكريم 3-1 0-0 دوبلي مبولحي 0-0 دوبلي مبولحي. هذه والله ما فهمت. انا تخرجيش من نقول 2-0 تخاف واجي حسن ما حبش تدخل. 4-0. 4-0 اوكي غدوه ان شاء الله تبان مع لو ماتش اللي حيكون غدوه. دونك غدوه نعرفوا لو ريزولتا. ميرسي بوكو حسن يعطيك الصحه. نتمناو التوفيق للفريق الوطني. تو سويت وبدون اطاله موح قال لك عندي لي ريزولتا تاع الباك نشوفوا تو سويت. السلام عليكم ليزات. كيما قال لكم محيدين عندي دي ريزولتا اوفيسيال تاع البكالوريا قبل الباك. بيزار ماشي بيزار بيزار الناجحين في شهادة البكالوريا حاشاكم. البداية قسم علوم طبايع الشر وما كملش واحد. أولا كل ما ينجحش يهبل أسامة. كلاه كلب الجمعي. تتكسل وتجي تتكسل المنال. داخ بنت ياسمينة أم الخير. باكو حيسية. بارع زوج مسامر حليم. سقفوا عليه الدانيال. جابوا الشهيلي فارس. حاكم الزوج براي اسماعيل. في الشك وفي الشك عباس. ربع الطرق محمد الكبير. كاس ديسكالي وردة. صال دوبانة جات. رقد في قش عيسى. زاد بالمقلوبي زهير. زوج حواض في القوس عبيد. زرعناها وما نبتتش ابتسام. يلعبها اخينا عطوي. عنده اردوز ويبش عماد. شفتوا عبد الله بن عدوده اللي عنده اردوز وتخسر البكالوريا اللي نحيوه يا عبد الله كون سالو. بون انا نلعب خفيف اليوم صافي قريب بلو دان نون بلي سيستيم دي زاد اكزيست. وليكم بوك اون ماتش باسكو العام اللي فات هذا الوقت كنا نشوفوا في واحد الماتش بعدها طارق. تشوف الماتش ترقد اليوم. ما كنتش راقد. تشوف الماتش سيتي ابخي الماتش باسكو انا ريسبونسابل ديالي نحياه. لا بصح انت فودي الحفيد ما يخلينيش نرقد. ما تفرج لي ماتش باش دير اناليز ترقد وبعد تجي رقدت هذيك في لافان. فودي الحفيد قال لي رقد. معليش هذه سيتي جوست باش نفكركم دي سوفينير تاع دزاير تي في وديديكاس صاحبي امين يخلف بون انيفرسير. انا نقولوا هابي جويز انيفرسير امين. هابي بيرثداي تو يو. ميرسي محمد بونوغاز الله يعطيك الصحه. كانوا هادو لي ريزولتا تاع محمد بونوغاز على باغي وايت. دونك لحقنا لنهايه الحصه.
Déjà. Oui, déjà, mais avant كيما قلنا نكملوا بلو لايف كيما العاده كيكونوا عندنا دي شونتور ولا دي ارتيست كيما ماسين نديروا لو لايف هنا sur le plateau tout de suite le live. Aujourd'hui, je me retrouve dans une étape charnière de ma vie. Entre tout ce que je peux, tout ce que je veux faire et tout ce que j'ai envie. Enivré par un désir de compassion. Personne ne me suit si ce n'est ma respiration. Des buts irréalisables et irréalisés. Des utopies à changer ce monde, déjà condamné. Mais que puis-je faire dans ce monde damné? Les dés sont déjà jetés, les bons se cachent derrière des obélisques et des minarets. Les mauvais derrière des croix gammées. Derrière des croix gammées. Entendez-vous ces bruits de guerre, ces souffrances, attendons juste que le destin fasse son œuvre. La fin est pour bientôt, ils vont passer un sale quart d'heure, croyez-moi. Je fus pendant des années une voie de révolution, mais là j'ai perdu les mots de la rédemption, les mots, le moteur de mes mots, motivés à changer ce monde meurtri par les guerres. Les pauvres roulent sur des charrettes, les riches en Audi. Je me prénomme un magicien maudit, maudit pour plusieurs raisons. Je criais mes malheurs, mais à croire que ma seule magie était d'être transparent. Oui, transparent. Transpercer à tort, baptiser la vérité, mais dommage. Mais dommage. La vérité est irritée. Un monde où le mensonge est un acte plutôt banal. Ou être mythomane, c'est être normal. Ou être bon, gentil, agréable est synonyme de faiblesse. Un monde autrefois qui était une fable, maintenant on nous blesse. Ou la politique. Excusez-moi du terme, je peux pas le dire en entier, sinon on va couper la tête. Cette même tête sur laquelle ils mettent des laisses pour ceux qui les lèchent. Je n'ai aucune magie pour changer ça. Ma baguette, je l'ai perdue. Sans savoir où comment, elle a disparu. La vérité est ailleurs et là je suis plus que déçu. Voilà les prémices de l'histoire déchirée que je décris. Je me prénomme le magicien maudit. Maudit pour plusieurs raisons. Je criais mes malheurs, mais à croire que ma seule magie était d'être transparent. Transpercer à tort, baptiser la vérité, mais dommage. Mais dommage. La vérité est irritée. Un monde qui se nourrit d'intox, il est ridé par le mensonge, même lui n'échappe pas au botox. J'aurais aimé récupérer ma baguette, je changerais tout avec mon abracadabra. Mais le mensonge est tout autre, faut être fort et costaud comme Ibra. Avoir le bras long, des atouts sous sa manche. Faire des coups bas, peu importe, il faut gagner le match. Moi je me sens faible, il est temps de rempiler. J'attends mon Harry Potter, mon prisonnier d'Azkaban. Ma coupe de feu, oui. Je ne vous ferai pas toute la série, ouais, vous la connaissez déjà. Allez, je vais rendre la baguette, on m'a corrompu. Je me prénomme un magicien perdu, perdu pour plusieurs raisons. Je criais mes malheurs, mais à croire que ma seule magie était d'être transparent. Transparent. Transpercer et à tort baptiser la vérité, mais dommage, mais dommage, la vérité n'existe pas. Non, la vérité n'existe pas.
cherchez partout, moi je suis ce magicien qui a tout perdu. Allez, je n'ai rien, je préfère me taire. ميرسي بوكو ماسيم جاد اللي جيتنا بجايه نحيزيو الناس بجايه ميرسي بوكو اتوا ميرسي عادل اوسي راسيم اللي جاو معاك ان غران سلامور غران فيتور سلامور الجيريان وي Ma mère, ma famille, ma grand-mère, toute la famille, Myriam, Sidalé, toute l'équipe. Très bien, très bien. Il chante bien, il joue, il est bien, quoi. Merci beaucoup, Rassim. Merci beaucoup, Massine. Et merci beaucoup, monsieur Abdelkrim Tazarout. On a parlé le livre, Elle, des voix algériennes. Il est disponible. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Abdelkrim Tazarout. C'est moi. Puis merci, bravo à l'équipe. Merci à vous. Jeune et dynamique. Merci. Sans oublier Abdallah, le maestro. Bien sûr qu'on salue. Merci, Shahinaz. Merci Mohamed, راك مسؤول على لي ريزولتا تاعك تاع الباك. ديكاس نعاودوها امين يخلف بون انيفرسير الامين يخلف. وميرسي حسن الله يعطيك الصحة بارك الله فيك. دونك لو ماتش برك الوقت بقاو له ان كاردير. دونك خلينا نروحوا نشوفوا فوالا وجدوا فراشيط تاعكم خدامة المسامير كلش باش تفرجوا الماتش في الأرضية. سينون نتلاقوا غدوة إن شاء الله نفس المكان نفس الموعد. كانت هذه حصتكم سيستم ديزاير.